Hello everyone. From the previous videos of consolidated financial statements, you have got an idea of how to prepare the consolidated financial statements of holding company. There are 9 steps for the preparation of consolidated financial statement, and in this video we are going to do one problem. Here is the first question. So before doing the problem, you have to be very thorough regarding this question also. So there is a pattern of reading this question. That is what we are going to learn in this video also. So illustration number 1. From the liabilities and assets as on 31st March 2015 given below, prepare a consolidated balance sheet of A Limited and its subsidiary company B Limited. So there are two companies, A Limited and B Limited. A is the holding company and B is the subsidiary company. It is very clear from the first sentence that A Limited is the holding company and B Limited is the subsidiary company. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അസറ്റ് സൈഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ നാലാമത്തെ ഐറ്റം 40,000 ഷെയർസ് ഇൻ ബി ലിമിറ്റഡ് എ ലിമിറ്റഡിന്റെ കോളത്തിലാണ് 5 lakh. So A Limited invested rupees 5 lakh for the acquisition of 40,000 shares in B Limited. From that you have got an idea. Now you have got the idea that A Limited is the holding company and B Limited is the subsidiary company. In other way, last paragraph nokikolu, at the date of acquisition of A Limited of its holding of 40,000 shares in B Limited. From there also, you have got the idea or you have got information that A Limited is the holding company and B Limited is the subsidiary company. So there are different ways for identifying the holding and subsidiary company. So in this question, from the first sentence, it is very clear that A Limited is the holding company and B Limited is the subsidiary company. Okay. So നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ട് അല്ലെ, A ലിമിറ്റഡും B ലിമിറ്റഡും. എളുപ്പത്തില് എയുടെ അവിടെ H എന്നും ബിയുടെ അവിടെ S എന്നും എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി തെറ്റാതെ ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. A ലിമിറ്റഡിന്റെ അവിടെ ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് H എന്നും ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ അവിടെ S എന്നും എഴുതിയാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഒട്ടും തെറ്റാതെ ഈ എമൗണ്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ലയബിലിറ്റി സൈഡ് നോക്കാം. Share capital. Shares of rupees 10 each. A Limited 25 lakh, B Limited 6 lakh. So subsidiary company 6 lakh rupees in the capital ആണുള്ളത്. 6 lakh. Okay. General reserve 3,50,000, 1,20,000. Surplus account 2,40,000, 1,80,000. Trade creditors 3,50,000, 1 lakh. So total 34,50,000 for A Limited and 10 lakh for B Limited. Then asset side എടുത്താൽ land and building 6,40,000 and 2 lakh for A and B respectively. Machinery 12,50,000 and 3,40,000. Furniture 1,40,000, 60,000. 40,000 shares in B Limited rupees 5 lakh. That is the investment made by the A Limited, the holding company's investment in B Limited, and they have to invest 5 lakh rupees for acquiring 40,000 shares in B Limited. നമുക്കറിയാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ലയബിലിറ്റി സൈഡിലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയറിന് 10 രൂപയാണ് അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയായ ബി ലിമിറ്റഡിന് 60,000 ഷെയർസ് ആണുള്ളത്. 60,000 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹10, അങ്ങനെയാണ് 6 lakh rupees അവിടെ കാണുന്നത്. ആ 60,000 ഷെയർസിൽ 40,000 ഷെയർസ് ആര് അക്വയർ ചെയ്തു? ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയായ എ ലിമിറ്റഡ് അക്വയർ ചെയ്തു. That means 40,000 shares holding ഇന്റെയും 20,000 rupees minorities ഇന്റെയുമാണ് subsidiary company. So subsidiary company control ചെയ്യുന്ന holding company ആണ്, because majority of shares, that is 40,000 shares, are acquired by holding company, that is A Limited, and the balance 20,000 shares 60,000 ഷെയർ ആണുള്ളത്. അതിൽ 40,000 ഷെയർ എ വാങ്ങിച്ചാൽ ബാക്കി 20,000 ഷെയർ മൈനോറിറ്റീസിനെയാണ്, ന്യൂനപക്ഷമാണ്, അവർക്കൊരു കൺട്രോളിംഗ് പവർ ഒന്നുമില്ല. സോ 40,000 ഷെയർസ് 20,000 ഷെയർസ് നമ്മൾ പ്രപ്പോർഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ 40,000 is to 20,000. That means 4 is to 2. It is also 2 is to 1. Okay, so 2 is to 1 means 2/3 portion holding ഇന്റെയും 1/3 portion
മൈനോറിറ്റീസിന്റെയുമാണ് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ. ക്ലിയർ? Stock in hand 4,10,000 and 2,50,000. Debtors 3,80,000 and 1 lakh. Bank balance 1,20,000, 50,000. ഇത് ഒരു പഴയ ഫോമാറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് ഇത് നല്ലതാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റ് ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത്, നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോമാറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോമിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. At the end of acquisition of A Limited, at the date of acquisition of A Limited of its holding of 40,000 shares in B Limited, the later company, ഏതാ later company? ആ സെന്റൻസിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് at the date of acquisition of A Limited. So A Limited ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു of its holding of 40,000 shares in B Limited. B Limited later ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So the later company എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെന്റൻസിൽ B Limited ആണ്, സബ്സിഡറി കമ്പനിയാണ്. The later company had undistributed profit and reserve amounting to rupees 1 lakh, none of which has been distributed since then. അതായത് ഒരു ഡേറ്റിൽ ഇവർ അക്വയർ ചെയ്തു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ പറയുന്നില്ല. എന്താണോ അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം, ആ അക്വയർ ചെയ്യാൻ എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ബി ലിമിറ്റഡിൽ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവിൽ 1 lakh ഉണ്ട്. ഇവർ വരുമ്പോൾ 1 lakh ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം എത്ര ഉണ്ടാവും? ഇപ്പോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജനറൽ റിസർവിൽ ഒരു 1,20,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ട് ബി ലിമിറ്റഡിന്. സർപ്ലസ് ഒരു 1,80,000 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഈ 1 lakh റിസർവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് ജനറൽ റിസർവിൽ ഇത്ര, സർപ്ലസ് ഇത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇവിടെ 1 lakh റുപ്പീസ് ജനറൽ റിസർവിലാണ് എങ്കിൽ ജനറൽ റിസർവിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട്? 1,20,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 lakh റുപ്പീസ് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡിലെയും 20,000 റുപ്പീസ് പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പീരീഡിലെയുമാണ്. സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സർപ്ലസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നല്ല, ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ 1 lakh ജനറൽ റിസർവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സർപ്ലസ് ആയ 1,80,000 എന്താണ്? റവന്യൂ പാർട്ടാണ്, അതായത് പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പീരീഡിലെയാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇവര് വന്നപ്പോൾ 1 lakh ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി റിസർവ്സും സർപ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. നമുക്ക് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പീരീഡിലുള്ളത് എത്രയാണ്, പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡിൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആകെ 60,000 ഷെയർസ് ആണ് സബ്സിഡറി കമ്പനിക്കുള്ളത്, ബി ലിമിറ്റഡിലുള്ളത്. അതിൽ 40,000 ഷെയർസ് ആരുടെയാണ്? ഹോൾഡിംഗിന്റെയാണ്. ബാക്കി 20,000 മൈനോറിറ്റീസിന്റെയാണ്. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് കാര്യം, ഇവര് വരുമ്പോൾ 1 lakh റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനുശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പീരീഡിലെയാണെന്ന് അർത്ഥം. പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അസറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സോ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷനോ പോലുള്ള ഒരു ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സും അസറ്റ് സൈഡിൽ ഇല്ല. പിന്നെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ഇൻ യുവർ സിലബസ് ദാറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് എനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ്. വിത്തൗട്ട് എനി മേജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാം. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പി ജിക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് സെയിം ചാപ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ചെറിയ ചെറിയ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അറിയാലോ, there are 9 steps for the preparation of consolidated balance sheet. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം A is equal to holding company and B is the subsidiary company. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 എന്തായിരുന്നു? ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഡേറ്റ്? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിൽ എന്ന് എഴുതി. ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അല്ല, ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 നിന്നൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ 1-2 പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് പൊക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തറവാകും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1ഉം വേണ്ട, 2ഉം വേണ്ട,
3യും വേണ്ട, നേരെ 4ൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 നിൽ. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 നമുക്ക് അവരുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അറിയണം. അതിന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 മുതൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2ൽ നോക്കേണ്ട കാര്യം സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. നോക്ക്, സബ്സിഡറി കമ്പനിയായ ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 6 lakh rupees ആണ് അല്ലെ. ആ 6 lakh rupeesൽ 40,000 ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോൾഡിങ്ങിന്റെയാണ്. എച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എച്ച് 40,000. ബാക്കി 20,000 ആരുടെ ആയിരിക്കും? മൈനോറിറ്റീസ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 60,000 എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം, താഴെ MIN എഴുതാം, എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ 60,000 ആദ്യം എഴുതാം. 60,000ൽ ഹോൾഡിങ്ങിന്റെ 40,000 പിന്നെ എഴുതാം 40,000. സോ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ 20,000 ആരുടെയാണ്? മൈനോറിറ്റീസിന്റെയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട്, അതായത് ഫിഗറിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, അതായത് റുപ്പീസിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം, ദെൻ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് MIN എന്ന് എഴുതാം, താഴെ ടോട്ടൽ 6 lakh rupees ആണ് അല്ലെ. 6 lakhൽ 4 lakh rupees, 5 ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ കേട്ടോ, പക്ഷെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ? 4 ലക്ഷം. 4 lakh rupees ആരുടെയാണ്? ഹോൾഡിങ്ങിന്റെയാണ്. സോ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ 2 lakh rupees ആരുടെ ആയിരിക്കും? മൈനോറിറ്റീസിന്റെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ 4 lakh എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6ൽ നമ്മൾ പിന്നീട് എടുക്കും. 2 lakh എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5ൽ നമ്മൾ എടുക്കും. കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട, ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് റേഷ്യോ കാണാനാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2. റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40,000 to 20,000 ആണ്, അതായത് 4:2. കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ 2:1. ഓക്കെ, 2:1. ഈ 2:1 പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്തിനാ കാണുന്നേ അറിയോ? സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4ൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിനെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോൾഡിങ്ങിന് എത്ര പ്രൊപ്പോർഷൻ, മൈനോറിറ്റീസിന് എത്ര പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്ക് അറിയണം. അതുകൂടാതെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5ലും അപ്സ്ട്രീം നമ്മൾ പഠിച്ചു, അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അവരുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയും നമ്മൾ ഈ 2:1 യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം 40,000 to 20,000 ആണ്. സോ റേഷ്യോ 2:1. ആ 2:1 മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയാലും മതി. Step number 3, analysis of reserves and surplus of subsidiary company. Subsidiary കമ്പനിയുടെ reserves and surplus നെ അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ്. സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ റിസർവ് നോക്കാം, ആദ്യത്തെ റിസർവ്. അപ്പൊ റിസർവിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3ല് അസറ്റ് സൈഡില് സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക്, ഹോൾഡിങ്ങിന്റെ അല്ല, സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, അതുകൂടാതെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, അതിന്റെ മുകളിൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടോ എന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ വരാറുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, നമുക്കത് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും. ഓക്കെ, സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും നോക്കുക, ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ നിന്നോ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നോ ലെസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതേപോലെ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് ആ ഡിവിഡൻഡ് ലെസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് 1,20,000 rupees, സർപ്ലസ് ഉണ്ട് 1,80,000 rupees. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ജനറൽ റിസർവ് എടുത്തു 1,20,000. നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 1 lakh ജനറൽ റിസർവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ 1 lakh എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളതാണ്. സോ ആ 1 lakh ക്ലിയർ ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള 20,000 എന്തായിരിക്കും? റവന്യൂ റിസർവ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡിലേക്കുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണ്. സോ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡിലുള്ള റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്നും, പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പീരീഡിലുള്ള റിസർവ്സിനെ നമ്മൾ റവന്യൂ റിസർവ്സ് എന്ന് പറയും, CR and RR. സോ 1,20,000 rupeesൽ 1 lakh ക്യാപിറ്റൽ റിസർവും 20,000 റവന്യൂ റിസർവും ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം സർപ്ലസ് ആണ് 1,80,000. അത് ക്ലിയർ ആണ്, 1 lakh ആകെ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ. ബാക്കിയപ്പോ സർപ്ലസ് 1,80,000 എന്താണ്? റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഇവർ വന്നതിന് ശേഷം അവര് എന്താണ് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർപ്ലസ് ആണ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3 ആണിത്. നേരെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും ജനറൽ റിസർവും സർപ്ലസും നമ്മൾ ഈ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ അവകാശികളായ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കും മൈനോറിറ്റീസിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4. കണ്ടോ, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4ല് നിങ്ങൾ 3 എമൗണ്ട് കോളം കളിക്കുക.
First amount column CR or CP, that is capital reserve or capital profit. Second amount column revenue reserve. Third amount column revenue profit. ഇതില് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3 ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്തായിരുന്നു? ജനറൽ റിസർവ്. ജനറൽ റിസർവിൽ 1 lakh CR ആണല്ലോ, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണല്ലോ. സോ CRന്റെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ 1 lakh എഴുതി. 20,000 rupees നമ്മൾ റവന്യൂ റിസർവിന്റെ കോളത്തിൽ എഴുതി. രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3 രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം സർപ്ലസ് ആണ്. സർപ്ലസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, റവന്യൂ നേച്ചർ ആണ് പറഞ്ഞത്. സോ RP അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കോളത്തിൽ മുഴുവനായും 1,80,000 നമ്മൾ എഴുതി. ഈ 3 എമൗണ്ട് കോളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കോളം 1 lakh, then second one 20,000, third one 1,80,000. ഇനി ഈ എമൗണ്ടിൽ അവകാശികൾ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ്. ഇതിന് അവകാശികൾ 2 പേരുണ്ട് അല്ലെ, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ട്, മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, 2:1. സോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് 2/3ഉം മൈനോറിറ്റീസിന് 1/3ഉം. അങ്ങനെ 1 lakhും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, 20,000 ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, 1,80,000 നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ ഓരോ എമൗണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് എടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മൈനോറിറ്റീസിന്റെയും നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ നോക്കാം. മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന 3 എമൗണ്ട്സും, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 33,333, റവന്യൂ റിസർവിലെ 6,667, റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിലെ 60,000 റുപ്പീസും മൂന്നും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5ലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ്. മൈനോറിറ്റീസിന് താഴെ ആരോ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണോ? സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5ലേക്ക് 3 എമൗണ്ടും അതാത് പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആയ 66,667 റുപ്പീസ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6ലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ്. 6ൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിക്കോളും കേട്ടോ. 6ലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ്. ബാക്കി 2 എമൗണ്ട്സും റവന്യൂ റിസർവും റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റും, അതായത് 13,333ഉം 1,20,000 റുപ്പീസും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 8 ആയ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ B റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലേക്ക് പോകാനുള്ളതുമാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? മൈനോറിറ്റീസിന്റെ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5ൽ പോകണം. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ബാക്കി 2 എമൗണ്ട്സും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 8ലാണ് പോകുന്നത്. ഓരോ ഫിഗറും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ എടുക്കുന്ന ഫിഗർ ഇവിടെ വന്ന് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ 6 ഫിഗേഴ്സും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ടാലി ആവില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ ഓരോ ഫിഗർ 33,333 എടുക്കുന്നു, ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 6,667 എടുക്കുന്നു, ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകണം. ടിക്ക് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരും. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 പോർഷൻസ്. അപ്പൊ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസും എല്ലാം നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗിനും മൈനോറിറ്റീസിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5 നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. മൈനോറിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ അവകാശമുണ്ട്? സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 20,000 ഷെയർസ് ഉണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ 2 lakh എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മൈനോറിറ്റീസ് അവകാശപ്പെട്ട ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആദ്യം 2 lakh. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നേരെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4ലേക്ക് വന്നോ. 4ലേക്ക് മൈനോറിറ്റീസിന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും നേരെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോളൂ. ആദ്യത്തേത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് 33,333, റവന്യൂ റിസർവ് 6,667, റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് 60,000. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ, അതിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ അല്ല എങ്കിൽ മുഴുവനും അത് മൈനോറിറ്റീസിന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലോ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡോ എന്തെങ്കിലും മൈനോറിറ്റീസിന് അവകാശപ്പെട്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5ൽ കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ അതിൽ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5ൽ ഇക്കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ സബ്സിഡറിക്ക്, അതിന്റെ മുകളിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ വരും, ഡിവിഡൻഡ് ഇവിടെ വരും. പ്രപ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവിഡൻഡ് മൈനോറിറ്റീസിന്റെ ഷെയർ ഇവിടെ വരും. അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല. സോ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു 3 lakh rupees.
ഈ 3 lakh എന്താണ്? നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ മൈനോറിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഞാൻ എപ്പോഴും മൈനോറിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ 110ൽ പുതിയ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, NCI. നിങ്ങൾ NCI പഠിച്ചാൽ മതി, നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടോ. സോ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ 3 lakh നമ്മൾ നേരെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, വെരി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ താഴെ, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് താഴെ, നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും. ഞാൻ മൈനോറിറ്റീസ് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6, കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഇക്വേഷൻ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൈനസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. If cost of investment is more than value of investment, the result is goodwill. If the value of investment is more than cost of investment, then the result is capital reserve. So first one, cost of investment. അതിൽ രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട്. എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ്. ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയെ വെച്ച് വേണം ചിന്തിക്കാൻ. How much amount they actually invested? What is the cost of investment made by the holding company for acquiring the shares of subsidiary company? അവർ ആദ്യം 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്വയർ ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു? എങ്ങനെ അറിയാം ഇത്? നേരെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുക. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡ് നോക്കി. അസറ്റ് സൈഡിൽ 40,000 ഷെയർസ് ഇൻ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എമൗണ്ട് കണ്ടോ, 5 lakh. സോ 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്വയർ ചെയ്യാൻ അവർ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു? 5 lakh. ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കത് അവിടെ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് 5 lakh. കണ്ടോ, എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ്, ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് ആസ് പെർ പാരന്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി 5 lakh. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? 5 lakh rupees ആണ് എമൗണ്ട്. ലെസ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സബ്സിഡിയറി. എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ്, അതും സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് ഇവർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ ലെസ് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നിൽക്കും. സോ അഡ്ജസ്റ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 5 lakh rupees. Then value of investment. Value of investment ഒക്കെ എത്ര, ഇവർ 5 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയല്ലോ, എന്നിട്ട് എത്ര രൂപയുടെ എത്ര വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഷെയർ ആണ് ഇവർ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. എത്ര രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്? 4 lakh. ഈ 4 lakh നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോൾഡിങ്ങിന് 40,000 ഷെയർസ് ആണ്. സോ 40,000 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹10, 4 lakh ആണ് അല്ലേ. സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 4 lakh. ഈ 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ വാങ്ങാൻ അവർ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു? 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു അല്ലെ. ദെൻ രണ്ടാമത്തത് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു 66,667 rupees ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കാണിച്ചു തരാം അത്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ കണ്ടോ, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് 66,667 എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 അല്ലെ. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 നമ്മൾ എടുത്തു 66,667. പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. 66,667. സോ 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തപ്പോ ഇവർക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടി? എത്ര വാല്യൂ ആണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്? 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റലും കിട്ടി, പിന്നെ അവരുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഇവരുടെ അവകാശമായ 66,667 rupees. സോ ആക്ച്വലി ആയിട്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടി? 4,66,667 രൂപയുടെ വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണത് അല്ലെ. ദെൻ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിന്ന് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതായത് വെറും 4,66,667 രൂപയുടെ ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു. അതങ്ങനെ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം? റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി. ആ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലേ. സോ
So the excess amount paid, that is 33,333, is the goodwill of that subsidiary company. ഈ ഗുഡ്വിൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഈ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 9, വെരി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിൽ ടാഞ്ചിബിളും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിന് ഈ ഗുഡ്വിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 7, ഇൻകം കമ്പനി ഓവിംഗ് ആണ്. ഇതിൽ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് കൊടുത്തു, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കടം കൊടുത്തു, സബ്സിഡറി ഹോൾഡിങ്ങിന് കടം കൊടുത്തു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റും സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് ഒക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 8 ആണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. നേരെ ഇനി നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിന്റെ റിസർവ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് ജനറൽ റിസർവ് 3,60,000 rupees ഉണ്ട്. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് സർപ്ലസ് 2,40,000 rupees ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ആദ്യം എടുക്കരുത്. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന റവന്യൂ പാർട്ട് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ട്. റവന്യൂ റിസർവ് ആയിട്ടുള്ള 13,333 rupees ഉണ്ട്. റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആയ 1,20,000 rupees ഉണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. ഇനി ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. 7,33,333. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 9 കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റമാണ്. സോ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ റിസർവ് എന്തൊക്കെ പേരിലാണോ അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 പോയി നോക്കുക, റവന്യൂ പാർട്ടിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അതാത് നെയിമിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ, എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് റിസർവിന്റെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. And then very last step, consolidated balance sheet of A Limited and its subsidiary B Limited as on 31st March 2015. നമ്മൾ ഫോമാറ്റ് അറിയാലോ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോം ആണ് അല്ലെ. ആദ്യത്തത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ അവിടെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ സബ്സിഡറി ക്യാപിറ്റൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ. സോ ഇത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ട്? 25 lakhs. അവിടെ സബ്സിഡറി കമ്പനിക്കുള്ള 6 lakh നമ്മൾ ഹോൾഡിങ്ങിനും മൈനോറിറ്റിയും ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറെ ഫിഗേഴ്സ് അവരോടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ. സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഐറ്റം റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 8 7,33,333 ആ ഐറ്റമാണ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5 3 lakh. ഇനി അഥവാ മറന്നുപോയാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ടാലി ആക്കാൻ നോക്കുമല്ലോ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും, അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് വരും 3 lakh. 3 lakh നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5 3 lakh കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അല്ലെ. എന്താണ് 3 lakh? നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് ഇവിടെ എഴുതാൻ മറക്കരുത്. അത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ്. മൈനോറിറ്റീസിന് അവകാശപ്പെട്ട എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ ആര് ബാധ്യസ്ഥനാണ്? ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ്. സോ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് അത് എഴുതണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അത് എഴുതണം. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ഐറ്റം കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. ഈ കമ്പനിക്ക് സബ്സിഡറി കമ്പനിക്കും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കും എന്തൊക്കെ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അത് ഇതിൽ തമ്മിൽ ഇടപാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അഡീഷൻ ഹോൾഡിങ്ങിന്റെയും സബ്സിഡറിയുടെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതണം. ഞാൻ സ്കെഡ്യൂൾസ് ഒന്നും വരച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഷെഡ്യൂൾസ് ഓരോ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് ഒരു 3,60,000 rupees ഉണ്ട്. ബി ലിമിറ്റഡിന് ഒരു 1 lakh rupees ഉണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ 4,60,000 ഞാൻ നേരെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ നിങ്ങൾ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിന് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വരച്ച് അവിടെ ട്രേഡ് പേബിൾസ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ്, ട്രേഡ് പേബിൾസ് ഓഫ് ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. സോ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയുള്ള കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് പോർഷൻ വരുമ്പോൾ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് മുതൽ
അസറ്റ് സൈഡും എല്ലാം അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് പോർഷൻ ഒഴിച്ച് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് പോർഷനും അസറ്റ് സൈഡും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റ് സൈഡ് എല്ലാ ഐറ്റംസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അഡീഷൻ ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് കമ്പനി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് കമ്പനി, ഹോൾഡിംഗ് പ്ലസ് സബ്സിഡിയറി. സോ ട്രേഡ് പേബിൾസ് നമ്മൾ 4,60,000, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 39,83,333. ഇനി നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്, അതിൽ ടാൻജിബിൾസ് ഉണ്ട്. ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ഞാൻ സ്കെഡ്യൂൾ വരച്ചിട്ടില്ല. സ്കെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, മെഷീനറി ഉണ്ട്, ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട്. എ ലിമിറ്റഡിന്റെയും ഡി ലിമിറ്റഡിന്റെയും ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ടോട്ടൽ 26,40,000. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ടുപേരുടെയും, മെഷീനറി രണ്ടുപേരുടെയും ആഡ് ചെയ്യുക, ഫർണിച്ചർ രണ്ടുപേരുടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ 26,40,000. ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 ഗുഡ്വിൽ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുഡ്വിൽ എന്താണ്? ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് എഴുതണം. ഇനി മറന്നു പോയാലും പ്രശ്നമില്ല. കാര്യം നിങ്ങൾ ടാലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 39,50,000 rupees കിട്ടും. 33,333 rupees നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവില്ല, ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഗുഡ്വിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗുഡ്വിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഞാൻ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറന്റ് അസറ്റ്സിൽ ഇൻവെന്ററീസ് ഉണ്ട്, ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഉണ്ട്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ഈക്വലന്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാം രണ്ടുപേരുടെയും ആഡ് ചെയ്തു ഓരോ എമൗണ്ട്സ് വേണ്ടി. ടോട്ടൽ 13,10,000 rupeesന്റെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിന്റെയും കറന്റ് അസറ്റിന്റെയും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ 39,83,333. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. കാര്യം ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊരു തെറ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് അപ്പം അറിയാം, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക. നന്നായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 or 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്തു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണെന്ന്. ഡിഗ്രിക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിഗ്രി സിലബസിൽ വിത്തൗട്ട് എനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, സോ നന്നായി നോക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 9 വരെ, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 മുതൽ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം. ഒരു 5 പ്രോബ്ലം എത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് തറവായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതൊന്നും വേണ്ട. അല്ലാതെ ഹെഡിങ്സ് മാത്രം വെച്ച് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി, ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുന്നതും ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും, അസറ്റ് സൈഡിൽ പോയി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണെന്നും അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.